आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है। इन्नते हिंदी क्लाസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും स्वागतम। कहानी बिगड़ेल बच्चे। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि लेखिका वे युवा बच्चों से अपनी बच्चों की तुलना करती है। लेखिका सोचती है कि वो अपनी बच्चों को ठीक तरह पाला है या नहीं। लेखिका अपनी बच्चों को बहुत सुरक्षित तरीके से कठोर अनुशासन में पाली थी। उनकी बेटी निशी की शादी भी लेखिका की इच्छा से करवा दिया था। निशी बम्बई जाकर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहती थी। लेखिका और उनकी पति उसे बम्बई नहीं छोड़ा था क्योंकि डरते थे। निशी की पति बेवकूफ़ है। उनकी परिवार तो बड़े बिजनेस के हैं। 2 भाइयों में सबसे छोटा है निशी की पति। निशी कहीं भी अकेली नहीं जा सकती थी। पैसे तो पति से पूछना पड़ती थी। निशी और उनकी बच्चे अपनी माँ के घर यानी निशी की माँ लेखिका के घर लेकर आने के लिए निशी को और उनके बच्चों को दामाद के पास समय भी नहीं है। अपनी बेटी निशी की हालात सोचकर लेखिका रोने लगती है। डॉक्टर और उनकी पत्नी रमी खेल रहे थे। लेखिका को अकेलापन महसूस होती है। गर्मी का मौसम था। लेखिका को भूख लगती है मगर उनके पास कुछ भी नहीं था। वह रेलगाड़ी के चाय वाले को रोकती है। इतना ही हम पिछले कक्षा में पढ़े थे। चलते हैं आगे की ओर। അങ്ങനെ തൻ്റെ മകളുടെ കാര്യവും മകൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലേഖിക। തൻ്റെ മകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ലേഖിക പോകുന്നത്। अपनी बेटी निशी के पास जा रही है। लेखिका अपनी बेटी की हालत सोचकर रोती है और उनको भूख भी लगती है, इसलिए चाय वाला को बुलाती है। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ലേഖികയുടെ കയ്യിൽ ചില്ലറ പൈസയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല। खुले पैसे का मतलब है छोटा। चुटके से पूछा तो उसका जवाब था 1 मिनट। जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए। मैंने कहा भी कि आई नीड ചേഞ്ച് ഓൺലി। അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ചെറിയ പയ്യൻ, ആ 3 പേരിൽ ചെറിയ പയ്യൻ चुटके का मतलब है छोटा लड़का, उनसे लेखिका पूछ लिया पैसा, खुले पैसा। उनका जवाब था 1 मिनट। അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു 1 മിനിറ്റ്। जेब से उसने 3 रुपये निकाल कर चुका दिए। അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് 3 രൂപ എടുത്തിട്ട് ചായൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു। ചായക്ക് പൈസ ദിയ। मैंने कहा भी कि ഐ നീഡ് ചേഞ്ച് ഓൺലി। നമ്മുടെ ലേഖിക അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് വേണ്ടതെന്ന്। मुझे छोटा चाहिए, खुले पैसे चाहिए। कम ऑन मैम कहकर वह की हंसने लगा। അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തതിലൊന്നും അവനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല। കമാൺ മാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്। അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ
ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യർ. നമുക്ക് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് സഹായം ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. രൂപമോ സ്വഭാവമോ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരാളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ പൈസൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ, ചില്ലറ പൈസ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവരിത്രയും നേരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ മോശം രീതിയിൽ കണ്ട 3 പേരിൽ, യുവതലമുറയിൽ 3 പേരിൽ ഒരാളാണ് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത്. हम रूप को और स्वभाव को देखकर किसी को तुलना नहीं करना चाहिए. यहाँ वो 3 युवाओं में छोटा लड़का लेगिया की मदद किया है. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെഗിയയോട് കമാൺ മാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ പയ്യൻ ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഗിയ സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ലെഗിയ പൂछती है कि सैंडविच, वो छोटे लड़के से पूछती है सैंडविच ले लो. नो थैंक्स कहकर उसने जेब से भुने हल्के हल्के भूरे छिलकों वाले नमकीन काजू निकाले और मेरी प्लेट में रख दिए. അങ്ങനെ നോ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭൂനെ ഹൽക്കെ ഹൽക്കെ ഭൂരെ ചിൽക്കോ വാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറോട് കൂടിയ തോടുള്ള, ചിൽക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ കളറോട് കൂടിയ തോടുള്ള, ഭൂനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത, ഹൽക്കെ ഹൽക്കെ നേരിയ, നംകീൻ കാജു, നംകീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുരസമുള്ള, കാജു കാഷ്നട്ട്, നിക്കാലെ തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ട് और मेरी प्लेट में रख दिए, എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചു. वो छोटे लड़के ने काजू निकाल कर अपने जेब से काजू निकाल कर लेगिया की प्लेट में रख दिए. मैंने आश्चर्य में भरकर कृतज्ञता से कहा कि ऐसे काजू मैंने पहली बार देखे हैं, बिना छिले भुने हुए. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞിട്ട് കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ലെഗിയ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെയുള്ള കാജു, ഇതുപോലെയുള്ള കാഷ്നട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതും തൊണ്ടില്ലാതെ, അതുപോലെ തോടില്ലാത്ത വറുത്തതുമായിട്ടുള്ള കാഷ്നട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. इसी प्रकार की काजू लेगिया पहली बार देख रही है. उसने बताया कि उनके घर के अहाते में 4 काजू के पेड़ हैं. ये काजू उन्हीं पेड़ों के हैं. അങ്ങനെ ആ പയ്യൻ ലെഗിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഉൻകെ ഘർ കെ അഹാത്തെ മേ, അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത്, അഹാത്തെ ക മത്ലബ് മുറ്റം, ആംഗൻ, घर का आंगन में 4 काजू के पेड़ हैं. 4 കശുമാവ്, കാജു കാ പേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശുമാവാണ്, കശുമാവുണ്ട്. ഈ കാഷ്നട്ട് ആ കശുമാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. जो काजू लेगिया को दिया था वो काजू उनके घर के काजू का पेड़ से हैं. आते समय माम ने जबरदस्ती उनके साथ बांध दिए थे. അവൻ പറഞ്ഞു, ലെഗിയയോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ നിർബന്ധപൂർവ്വം, ജബർദസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചതാണ്. സാത്ത് ബാന്ത് ദിയേ थे എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തയക്കുക. उनकी माँ यानी छोटे लड़के की माँ ज़बरदस्ती से उनके साथ बांध दिए थे ये काजू. मेरी कल्पना में एक सावली चीड़ की फ्रॉक पहने दुबली मगर हल्के से निकले पेट वाली ममतामयी क्रिश्चियन महिला की छवि तैयार आ गई.
അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ वो अपनी माँ के बारे में कहते वक्त लेखिका കൽപ്പന करती है वो माँ की. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേഖിക അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെപ്പറ്റി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലേഖിക. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? എക്ക് സാവലി ചീഡ് കി ഫ്രോക്ക് പഹനെ, ഇരുണ്ട ചിത്രപ്പണിയോട് കൂടിയ, സാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള, ചീഡ്ക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രപ്പണിയോട് കൂടിയ, തുന്നലോട് കൂടിയ, ഫ്രാക്ക് പഹനെ ഫ്രാക്ക് ധരിച്ച, ദുബ്ലി മെലിഞ്ഞ, മഗർ ഹൽക്കെ സെ നിക്കലെ പേടുവാലി നേരിയ വയറോട് കൂടിയ, പേടുവാലി വയറോട് കൂടിയ, മമതാമയി സ്നേഹമുള്ള, മമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, ക്രിസ്ത്യൻ മഹിളാക്കി ചവി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ, യുവതിയുടെ രൂപം, ചവി തയ്യാർ ഗയി കടന്നു വന്നു. लेखिका के मन में इसी प्रकार की एक महिला की छवि रूप आ गई. मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी. ഞാൻ വേറെ പലതും വേറെ എന്തൊക്കെയോ അവനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. वो क्या क्या है? एक आम भारतीय उत्सुकता के तहत उनकी निजता के पारदर्शी तरल की छूकर देखना चाहती थी. ഒരു സാധാരണ ഭാരതീയ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അവനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവനിലെ ആർദ്രത, തരൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർദ്രതയാണ്, അത് തൊട്ടറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയാൻ ലേഖിക ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കാം ഭാരതീയ, ഒരു സാധാരണ ഭാരതീയൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉത്സാഹം അവനെപ്പറ്റി അറിയാൻ. ലേഖിക की उत्सुकता के बारे में, वो छोटे लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुकता थी लेखिका को. മസലൻ वो लड़की तुम्हारी बहन है क्या? ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ലേഖിക ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. क्या क्या वो पूछना चाहती है यही बता रही है कि. मसलन का मतलब है उदाहरण. वो लड़की तुम्हारी बहन है क्या? ആ പെൺകുട്ടി നിൻ്റെ സഹോദരിയാണോ എന്നതാണ് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. तुम्हारी माँ ने एक पराये लड़की को तुम्हारे साथ क्यों कर भेजा होगा? അതുപോലെ നിൻ്റെ അമ്മ ഒരു അന്യ വ്യക്തിയായ, പരായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ, ഭോയിനെ നിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാണ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? तुम्हारे साथ वो अन्य लड़के को तुम्हारे साथ क्यों भेजा होगा तुम्हारी माँ ने? ये दूसरा सवाल है उनसे पूछने के लिए. ये तो लेखिका की मन की सवाल है, वही यहाँ बता रही है. ലേഖികയുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പയ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കഹാൻ ജാ രഹേ ഹോ? അഗല സവാൽ ഹെ, എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? കബ് ലോഡ് കർ ഘർ ജാओगे? എപ്പോഴാണ് മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്? और ज़रा बताओ तो क्या क्या उग रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अहाता में? അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്, നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത്? ഉഗാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടു വളർത്തുക. ഇതും ലേഖിക ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. उनकी माँ क्या क्या उगा रखा है घर के अहाते में, घर के आंगन में? तुम एंग्लो इंडियन गोवन क्रिस्ത്യൻ हो कि കൺവേർട്ടി? അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, തും ഏംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗോവൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ
അതോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണോ? छी, ये सब पूछकर वह क्या कही। उसने कह दिया यूं, नेटी ओल्डी, വാട്ട് ഫക്കിൻ കൺസേൺ ഡു യു ഹാവ് വിത്ത് ഹസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലേഖിക ആ പയ്യനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. जितना सवाल हमने यहाँ पढ़ा है उतनी सवाल हमारी लेखिका उनसे पूछना चाहती हैं. लेकिन अगर ये सवाल उनसे पूछते वक्त वो क्या सोचेंगे और वो क्या बताएंगे, यही बात बताया गया है. एक बुरी बात बताया है. उसने कह दिया यू नॉटी, ये सब पूछकर वह क्या कही. उसने ये कह दिया यू नॉटी ओल्डी, what fucking concern do you have with us. വൃത്തികെട്ട ഓൾഡ് ലേഡി, എന്ത് റിലേറ്റീവാണ് നീ ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എന്ന് അവനെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ലേഖിക ചിന്തിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമോ എന്നിവിടെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ये सब पूछने के बाद वो लड़का, छोटा लड़का, ऐसे पूछेंगे तो उनके लिए शर्म की बात है. उसे क्या, बाढ़ में जाए ये और उसकी बहन. ഞാനൊക്കിത് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അവരായി അവരുടെ പാടായി. ബാഡ് മേ ജായെ യേ ഓർ ഉസ്കി ബഹൻ. അവനായി അവൻ്റെ പെങ്ങളായി അവരുടെ പാടായി എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ലേഖിക ചിന്തിക്കുകയാണ്. ये तो उनकी बात है, मुझे क्या. इसी तरह वो लेखिका सोचती है. कमबख्त कैसे सड़कर उस जहान लड़के से चिपकी पड़ी है. ഇവിടെ കമ്പക്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നീച, വൃത്തികെട്ടവൾ എന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ലേഖിക നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ആ പയ്യനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട്, ആ ജവാനായ യുവാവായ ആ പയ്യനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെൺകുട്ടി. वो लड़की ट्रेन में वो जवान लड़के से सड़कर चिपकी पड़ी है. चुड़के ने उत्साह से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है. वो छोटा लड़का उत्साह के साथ कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है. ഏതോ സ്റ്റേഷൻ ആവാനായി എന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ പയ്യൻ പറയുന്നു ലേഖികയോട്. ഇക്ക ദുഃഖ നസർ ആനെ ലഗേത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇക്ക ദുഃഖ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്ക ദുഃഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കുതിര വണ്ടിയാണ്, ഒരു കുതിരയുള്ള വണ്ടി. घोड़े की गाड़ी, इक्का दुक्का का मतलब एक घोड़े की गाड़ी, वो नज़र आने लगे थे रेलगाड़ी से. कुछ कारखाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौड़ने लगा था. അതുപോലെ ഫാക്ടറി, കാർഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയാണ്. ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷൻ എത്താനായപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഒരു ഫാക്ടറി കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ട്രെയിൻ കി പട്ടരി കാ എക് ഓർ ജോഡ, പാളത്തിൻ്റെ, പട്ടരി കാ മതലബ് പാളം, പാളത്തിൻ്റെ വേറൊരു ജോഡി. നമ്മുടെ ലേഖയും യുവാക്കളും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ട്രെയിനോട് കൂടി തന്നെ ഓടുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. മറ്റൊരു പാളം കൂടി അവരുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. दौड़ने लगा था. मैंने मन ही मन कहा अलवर हाय, जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से. ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അതായത് ലേഖിക अपनी मन में कहा कि अलवार आ गया. अलवार एक स्टेशन का नाम है. जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से. വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മകളുടെ അടുത്ത് എത്തണമെന്നുള്ള ധൃതിയിൽ അവർക്ക് മിഠായി വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി. ജൽദി മേ മിഠായി ലേന ലേഖിക ഭൂൽ ഗയി തി ദില്ലി സെ. कम वक्त निशी ने भी तो अचानक फ़ोन किया था कि मम्मी, मुझे सास ने कह दिया है जाओ आ मायके, तुम कल ही भैया को भेज दो.
ഭാഗ്യദോഷിയായ, ഭാഗ്യഹീനയായ. ഇവിടെ കമ്പത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാഗ്യഹീനയായ, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവൾ എന്നാണ്. നിഷിനെ, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത നിഷി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലഗിയെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഫോൺ करके बताया निशी लगिया से कि मम्मी मुझे सास ने कह दिया है जाओ आ मायके तुम कल ही भैया को भेज दो. എന്നോട് എൻ്റെ മദറിൻലോ, എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ സാസ് മദറിൻലോ പറഞ്ഞു, പോയിക്കോ, നിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നീ പോയിക്കോ, നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ പോയിക്കോ. തും കൽ ഹി ഭയ്യാക്കോ ഭേജ് ദോ, അതുകൊണ്ട് ഏട്ടനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിടണം, എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് അമ്മയെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. अपनी भैया को भेजने के लिए फ़ोन करके बता रही हैं, बता दिया था फ़ोन करके निशी लेगिया से. भैया कैसे आएगा निशी, उसके एग्ज़ाम है. तब लेगिया बताती है कि भैया को एग्ज़ाम है, वो IIT में पढ़ते हैं. तो माँ बेचारी रुआसी हो गई थी. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന മട്ടിലാണ് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. और वो रोती है. तो खुद चली आना, जयपुर से तो कई सीधी रेल है दिल्ली की. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോന്നോളൂ. ജയ്പൂർ സെ തോ കൈ സീതി റെയിൽ ഹേ ദില്ലിക്ക്. ദില്ലിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ജയ്പൂരിൽ നിന്ന്. കറാലെ റിസർവേഷൻ, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ചെയ്തോളൂ. മമ്മി തും തോ ജാൻതി ഹോ ദോ ചോട്ടി ബച്ചിയോं के साथ ये अकेले नहीं भेजेंगे मुझे. അമ്മേ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കൂടെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല. ഇന്നെ ഫുർസത്ത് നഹി, ഫിർ ബത്താവോ ന മേ ബി കൈസെ ആ ജാവും. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സമയവുമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, അമ്മ തന്നെ പറ, ഞാൻ എങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗിക പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വിളിച്ചതായിരിക്കാം ഫോൺ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലഗിക അവരെ, തൻ്റെ മകളെ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത്. ലഗിക को अपनी बेटी निशी फ़ोन किया होगा यात्रा के पहले, इसलिए लगिका अपनी बेटी निशी को लेने जा रही है. आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आया है, ऐसे आशा करता हूँ. धन्यवाद.